So as far as the abnormal secondary growth is concerned, we should know how the normal secondary growth take place, and whatever the deviation from that normal secondary growth is called as abnormal secondary growth. So in normal secondary growth, we have seen that in the dicot there is a one cambium ring in vascular region and one cambium ring in intervascular in non-vascular region. Now in the vascular region, the fascicular cambium and interfascicular cambium joins together to form a complete cambium ring like this, and this cambium ring adds new and new cells inside as well as outside. Now those cells which are added to inner side towards the center, that are called as secondary xylem, and those cells which are produced to outer side, that means at the peripheral side, they are called as secondary phloem. So likewise structure is found in the normal secondary growth of dicot stem, and similarly in the cortical region, in the cortex supposed to be here, the some parenchymal cells gain the power of cell division, becomes meristematic, and form a cambium ring. Now this cambium ring is called as cork cambium or phylogen, and it adds the cells towards the outside called as phylum or cortex, and the cells towards inside are called as phylloderm or secondary cortex. Now likewise this secondary growth take place in dicot stem. Okay, now whatever the deviation from this normal secondary growth are called as abnormal secondary growth. So if this secondary growth doesn't follow the pattern found in the normal secondary growth, then it shows deviation, difference from the normal secondary growth, and that's why this one is called as abnormal secondary growth or anomalous secondary growth. And how it take place, we'll see one by one. Now in this case, this is a Dracaena stem. It's a dicot, and it is found in the climbing form. So as we see, this cambium has added equal amount of cells inside as well as outside in the initial stage, but later on afterwards what happens, this cambium adds maximum amount of secondary phloem than that of the secondary xylem at four corners which are placed right angle to each other. आणि अशा पद्धतीनं बघितलं इथं या कॅम्बियमनं ठराविक 4 ठिकाणी जे एकमेकापासून काटकोनात आहेत तिथं जास्तीत जास्त सेकंडरी फ्लोएम तयार केला आणि त्या मानानं कमी सेकंडरी झायलेम तयार केला. असं कुठं कुठं घडलं, ह्या 4 ठिकाणी घडलं. ओके, की हा कॅम्बियम युज्युअल ऍक्टिव्हिटी करायच्या ऐवजी व्हॉट इज इट्स युज्युअल ऍक्टिव्हिटी, that is adding new cells in equal amount to both the side, inner side as well as outer side. आणि आतल्या बाजूला secondary xylem and at the outer side secondary phloem. That was the function of this cambium, but cambium deviates from its natural function. It show difference than the original function, and it adds maximum amount of or large amount of secondary phloem than the secondary xylem, but at the four corners right angle to each other.
सो व्हॉट हॅपन्स, त्याच्यामुळे काय झालं की हा जो मूळचा कॅम्बियम आहे जो या पोझिशनला होता, हा सेकंडरी फ्लोएम जास्त प्रमाणात तयार झाल्यामुळं याला बाहेर जागा नाही, इथं लिमिटिंग मेम्ब्रेन आहे, याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही सेकंडरी फ्लेम. म्हणून त्यानं काय केलं, सेकंडरी फ्लेम विल पुश द इनर साइड टुवर्ड्स द सेंटर्स अँड दॅट्स वाय द कॅम्बियम इज गेट ब्रोकन. इथला जो कॅम्बियम होता तो याच्या प्रेशरनं तुटला आणि तो कुठं आला, सेंटरच्या बाजूला आला. सो दिस हॅपन्स ॲट ऑल द 4 कॉर्नर्स. चारही कॉर्नर्स मध्ये हे घडलं. ठीक आहे, इथपर्यंतच लक्षात घ्या की या कॅम्बियमनं इथला मूळचा जो कॅम्बियम होता तो सेकंडरी झायलेम जास्तीत जास्त प्रमाणात तयार झाल्यामुळं तो तुटला आणि त्याची जागा कोणी घेतली, सेकंडरी फ्लेमने घेतली. आणि हा सेकंडरी फ्लेम सेकंडरी झायलेमला आत ढकलत ढकलत कॅम्बियम सहित, त्यामुळं हा इथला कॅम्बियम आत आला. असं सर्व चारही ठिकाणी घडलं. इथला पण कॅम्बियम आत आला, इथलाही कॅम्बियम आत आला, इथलाही कॅम्बियम आत आला. ठीक आहे, मग कॅम्बियमचे तुकडे झाले, मूळचे 4 राहिले आणि हे तुकडे 4 इथं 8 कॅम्बियमचे तुकडे झाले. आणि हा सेकंडरी फ्लेम जागा नसल्यामुळं तो सेकंडरी झायलेमच्या ठिकाणी आला. इथपर्यंत क्लिअर? पुढे काय घडलं की हा कॅम्बियम जास्तीत जास्त सेकंडरी फ्लेम तयार केल्यामुळं अशी खड्डा किंवा पाचर तयार झाली, याला वेज म्हणतात. सेकंडरी झाल्यामध्ये घुसलेली ही वेज आहे, पाचर आहे. या पद्धतीने पाचर तयार झाली आणि त्यांची जागा, आता पुढं असं घडतं की हा सेकंडरी जो फ्लोएम आहे तो लिव्हिंग टिश्यू आहेत. अँड लिव्हिंग टिश्यू दोन डेड टिश्यूच्या मध्ये घुसल्यामुळं, झायलेम डेड टिश्यू आहेत, या डेड टिश्यू आहेत आणि याच्यामध्ये या लिव्हिंग टिश्यू घुसल्यामुळं कदाचित यांच्या प्रेशरनं दोन्ही बाजूने, तुम्हाला मी अंदाज करून दाखवतो की दोन्ही बाजूने याच्यावरती प्रेशर असल्यामुळं कोणाचं, इकडचा सेकंडरी झायलेम आणि इकडचा सेकंडरी झायलेम, त्यामुळं हा सेकंडरी फ्लेम कदाचित क्रश होईल. दोघांनी त्यांना प्रेशर दिल्यामुळे, दाबल्यामुळे तो क्रश होईल आणि तो होऊ नये म्हणून यामध्ये बार्स ऑफ स्क्लेरनकायमा तयार झाल्या. ठीक आहे, सो टू प्रोटेक्ट द सेकंडरी फ्लेम being crushed from the secondary xylem, and that's why there is a development of bars of sclerenchyma. And in this way, in all the wedges, these bars of sclerenchyma each get developed. Likewise this. So here you can see at the all wedges there is development of bars of sclerenchyma, means it is made from sclerenchyma, and that are the dead tissues and that will act as a pillars, and that's why it will not get crushed due to the pressure of secondary xylem along three sides. Okay, so in this way the abnormal secondary growth take place. So what happens here, we can see the vascular cambium is broken and secondary flame is in the place of, कोणाच्या जागी आहेत त्या, secondary xylem. The secondary phloem are in the place of secondary xylem and they are called as intraxylary phloem. Okay, they are known as intraxylary phloem. ज्या 4 ठिकाणी सापडतात आपल्याला, त्यांची पोझिशन बाहेर न राहता, कॅम्बियमच्या बाहेर न राहता, कॅम्बियमची ही लाईन आहे, तर या कॅम्बियमच्या लाईन न मध्ये न राहता हे आत घुसले आणि म्हणून यांना, या कॅम्बियमला इंट्राझायलरी फ्लोएम म्हणतात.
हे बार्स ऑफ स्क्लेरेन्कायमा जे रेड कलरचे दिसतात ते. आणि हे डेड टिश्यू आहेत. यांचं काम आता पाहिलं आपण की दोन्हींच्या मध्ये ते क्रश होऊ नयेत म्हणून त्यांची निर्मिती. सो व्हॉट आर द ॲबनॉर्मलिटीज? We can see one by one. What are the abnormalities? One, that cambium plays unusual function. कुठला अनयुजुअल फंक्शन आहे आपण एनलार्ज करून पाहू की कुठला अनयुजुअल फंक्शन आहे कॅम्बियमचं. इट ऍड्स more phloem, that is the secondary phloem, than xylem, that is the secondary xylem. Okay. दूसरा, that's why cambium is get broken and due to the pressure of secondary phloem, cambium pushed towards the center. Third one, this secondary phloem, they also take the place of xylem, and that's why they are called as intraxillary phloem. Because they are in the place of xylem. Then next, there is a bars of sclerenchyma in phloem. So likewise, this abnormal thing is take place. Now the reason or the why there is a such abnormalities, any kind of abnormalities, it's nothing but a modification. Why this modification is take place? Once again, for the adaptation. For adaptation, this has been taken place. Now, which type of adaptation it requires? If we see the बिग्नोनिया स्टेम, तुम्ही बिग्नोनियाचं झाड जर पाहिलं, जे सहलीला आले होते आपण नरसिंहपूरला जाताना, दत्त नर्सरी पाहिली होती आपण. त्या नर्सरीमध्ये सर्वांनी पाहिलं असेल की तिथे तुम्हाला मी काही प्लांट दाखवले होते. तर हे प्लांट असं काय नॉर्मॅलिटी दाखवतं? बिकॉज this plant has to climb on the host. आता सर्क्युलर झाडाच्या बुंद्यावरती जर चढायचं असेल तर कमीत कमी याला 4 ठिकाणी 4 कॉर्नर्स वरती बेंड व्हावं लागतं. जर हार्ड स्टेम असतं तर ते हार्ड स्टेम बेंड झालं नसतं, किंवा हे हार्ड स्टेम बेंड होताना मोडलं असतं. ठीक आहे, ब्रेक झालं असतं. And to overcome that problem, such 4 soft tissues are there which will allow the stem to bend at 4 corners. या सॉफ्ट टिश्यूज मुळे हे 4 ठिकाणी बेंड होण्यासाठी मदत करतं. मग किमान 4 ठिकाणी जिथं याला बेंड व्हायचंय तर 4 ठिकाणी याचे कॉर्नर्स सॉफ्ट होतात आणि त्या प्लांटला बेंड होण्यासाठी मदत करतात. आणि मध्ये पाहिलं आपण की त्या वेजेस मध्ये बार्स ऑफ स्क्लेरेन्कायमा तयार होतात. आणि हे अडॅप्टेशन्स बिग्नोनियामध्ये गरजेचं असतं, कारण त्यांना दुसऱ्या प्लांटवरती असं गुंडाळत वर जायचं असतं आणि त्यासाठी किमान 4 ठिकाणी बेंड होणं गरजेचं असतं. सो दिस इज वन टाइप ऑफ अडॅप्टेशन्स, and these adaptations, any adaptations is nothing but a change
रिक्वायर्ड टू कोप विथ चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. कुठल्याही बदलत्या परिस्थितीशी मिळवून घेण्यासाठी स्वतःमध्ये करून घेतलेला बदल हा अडॅप्टेशन्स मध्ये येतो. मग तो मॉडिफिकेशन अडॅप्टेशनच्या बाजूने जातो. म्हणजे आता तुम्हाला घरी बसून ही सवय नव्हती, पण तुम्ही अडॅप्ट करून घेतलं की ऑनलाईन लेक्चर्स आपल्याला तर गरजेचे आहेत. सो लाइकवाइज these adaptations take place and it happens in the beginning stage. So these figures was the animated figures. म्हणजे हे सगळं मी तुम्हाला सोप्या शब्दात समजावं म्हणून अॅनिमेटेड केलेले फिगर्स आहेत. ऍक्च्युअली फिगर्स आपल्याला पाहायला मिळतील ते वेगळ्या फिगर्स आहेत. तर तुम्हाला आवडल्या तर सांगत चला, नाही आवडलं तर आपण दुसऱ्या पद्धतीने प्रयत्न करू. ऍक्च्युअली फिगर तुम्हाला तयार फिगर मिळेल ती या पद्धतीनं. इथं पाहू शकता तुम्ही की हा मूळचा कॅम्बियम होता. ठीक आहे, त्याच रेंजमध्ये हा मूळचा कॅम्बियमची रिंग इथं होती, लक्ष देऊन बघत असाल तर. नंतर इथं जास्तीत जास्त प्रमाणात सेकंडरी फ्लोएम तयार झाला, त्यामुळं इथला कॅम्बियम ढकलून आत आला. ठीक आहे, हा कॅम्बियमची जागा बदलली, आत आला. तसं इथं घडलं, तसं इथं घडलं. आणि हे कधी कधी एकापेक्षा जास्त पण घडतात, म्हणजे मिनिमम 4 होतात, पण 4 पासून 7, 8, 9 अनेक ठिकाणी त्याला वेजेस म्हणतो आपण. एवढ्या वेजेस घडतात. वेजेस म्हणजे पाचर. शेतकऱ्यांची मुलं आहात तुम्ही, टिकावाचा खोऱ्याचा दांडा लूज झाला की त्यामध्ये तुम्ही खेळा किंवा लाकडाचा काय भाग खोता, त्याला पाचर म्हणतो, वेज म्हणतो. तसं ह्याची पाचर तयार होते. आणि गंमत अशी ही या वर्षी तयार झाली, नंतर परत टिश्यू तयार झाले की ही पुढे येईल, म्हणजे हा भाग परत पुढे येईल इथं, परत हा भाग, आणि मग नंतर ही पाचर जी सुरुवातीला आपल्याला अशी दिसली होती पुढे जाऊन नंतर अशी दिसेल. हे पहिल्या वर्षी टिश्यू झाल्या, दुसऱ्या वर्षी परत टिश्यू वाढल्या, तिसऱ्या वर्षी टिश्यू वाढल्या, चौथ्या वर्षी टिश्यू वाढल्या, पाचव्या वर्षी सलग टिश्यू वाढत गेला. त्यामुळे आपल्याला दिसताना या टिश्यू असे दिसतील, या पद्धतीने पाचर टाईप. ठीक आहे, याला वेजेस म्हणतो आपण. आणि अशा वेजेस इथं घडत राहतील. आणि मग सेकंडरी फ्लोएमनं सेकंडरी झायलेमची जागा घेतली, म्हणून त्याला इंट्रा झायलरी फ्लोएम असं म्हटलं. याच्यामध्ये परत बार्स ऑफ स्क्लेरनकाइमा तयार होणार, असे इथं. and that bars of sclerenchyma will protect the delicate secondary phloem from the hard secondary xylem किंवा dead secondary xylem, and likewise the wedges will develop or the furrows, खाच आणखी परत वाढत वाढत जाईल. आणि अशा पद्धतीनं याचं सेक्शन दिसतं. परत हा डायग्रामॅटिकच सेक्शन आहे. तुम्हाला प्रत्यक्ष जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये प्रॅक्टिकल कराल तेव्हा इथला ट्रायंगल तुम्ही थोडा फोकस करून मी देतो. इथला ट्रायंगल तुम्ही गृहीत धरा. यामध्ये काय दिसतंय की इथला कॅम्बियम, इथं जो कॅम्बियम होता तो कॅम्बियम इथला कॅम्बियम या सेकंडरी झायलेम सेकंडरी फ्लोएम जास्त तयार झाल्यामुळं तो कॅम्बियम ढकलून त्याने इथं आला, आता या बाजूला, आणि मूळचा राहिला इथं, मूळचा राहिला इथं, हा आत आला. आणि हा सगळा सेकंडरी फ्लोएम आहे बघा, हा रिअल सेक्शन आहे, लॅबमध्ये घेतलेला सेक्शन आहे. आणि हा सगळा सेकंडरी फ्लोएम आहेत. आणि याच्यामध्ये तयार झालेल बघा हे 1 2 3 4, हे 4 बार आहेत ना, ते बार्स ऑफ स्क्लेरनकाइमा, स्क्लेरोटिक बँड्स किंवा बार्स ऑफ स्क्लेरनकाइमा म्हणतात. आणि कुठे आहे ते सेकंडरी फ्लोएम मध्ये बार्स आहेत, ते या सेकंडरी फ्लोएम मध्ये. आणि उरलेला हा सेकंडरी झायलेम आहे. सो लाइकवाइज स्ट्रक्चर इज देअर. आणि हे कुठं कमीत कमी 4 ठिकाणी घडते, काही ठिकाणी जास्त घडतं. आता इथं मोजा किती ठिकाणी घडले, 1 2 3 4, आणि हा इथं थोडा व्हायला लागलाय 5. काही ठिकाणी याच्यापेक्षा जास्त सापडतात. इथं पण काही वेळानं या स्टेमध्ये इथं पण काही वेळानं तयार होणार आहे बघा, या पद्धतीनं. सो लाइकवाइज the abnormal things take place in the begonia stem, and all abnormal things we have seen, it comes under the anomalous secondary growth in begonia stem. ओके, इथपर्यंत क्लिअर. हा प्रत्यक्ष सेक्शन आहे आणि हा डायग्रामॅटिक आहे. हा तुम्हाला मी ॲनिमेशनच्या स्वरूपात समजून द्यायचा प्रयत्न केलाय.
यानंतर anomalous secondary growth in monocot stem. In Dracaena stem. See, anomalous secondary growth in Dracaena stem. Now, Dracaena is, if we have seen the normal things, Dracaena is nothing but monocot. It is nothing but a monocot. And in the monocot, there is no secondary growth at all. आपण पाठीमागे शिकलोय की त्यामध्ये मोनोकॉट मध्ये सेकंडरी ग्रोथ नसते. absent आहे secondary growth. If any monocot is going to show secondary growth, that is the abnormal thing. काय पाहिलं आपण की मोनोकॉट मध्ये सेकंडरी ग्रोथ व्हायलाच नकोय आणि तरी पण होत असेल तर मग ती सेकंडरी ग्रोथ होते हेच ॲबनॉर्मल आहे. आता काय सेकंडरी ग्रोथ होते आणि काय काय ॲबनॉर्मलिटीज आहेत ते वन वन एक एक करून पाहू आपण. आपल्याला इथपर्यंत माहित आहे की मोनोकॉट मध्ये सगळ्यातला बाहेरचा इपिडर्मिस, त्याच्यात कॉर्क सेल्स, त्याच्या आत कॉर्टेक्स आणि त्यामध्ये ह्या ग्राउंड टिश्यू आणि या ग्राउंड टिश्यू मध्ये या वॅस्क्युलर बंडल्स असतात. इथपर्यंतचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहित आहे. ठीक आहे. मोनोकॉटचं कोणतंही स्टेम घेतलं तर की इपिडर्मिस आणि त्याच्या आत परत ग्राउंड टिश्यू आणि त्या ग्राउंड टिश्यू मध्ये वॅस्क्युलर बंडल्स असतात आणि साहजिकच आहे या वॅस्क्युलर बंडल्सला प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स म्हणतात कारण हे प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्येच येतं. इथपर्यंत आपल्याला माहित आहे. नाउ व्हॉट हॅपन्स in this monocot also, some cells which are outer side that becomes meristematic by gaining the power of cell division and forms a cambium strip. So this is a cambium. Okay, now try to understand where the cambium has formed in the stem. Outside the vascular region, या प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स मध्ये कॅम्बियम न होता यातलं वॅस्क्युलर बंडल आहेत ते क्लोज्ड आहे ना, क्लोज्ड म्हणतात. याचा अर्थ या वॅस्क्युलर बंडल्स मध्ये वरती फ्लोएम आणि झायलेम हे एकमेकाला चिटकून असले की त्याला क्लोज्ड वॅस्क्युलर बंडल म्हणतात. आणि याच्यामध्ये कॅम्बियम असेल याला तर याला ओपन म्हणतात. पण यातले जे वॅस्क्युलर बंडल्स आहेत ना ते अँफिक्रिबल आहे. याचा अर्थ अँफिक्रिबलचा स्मॉल अमाउंट ऑफ झायलेम इज गेट सराउंडेड बाय फ्लोएम. इथे दिसतंय, मोठं करून दाखवतो मी तुम्हाला. सेंटरला झायलेम आहे आणि त्याच्या बाहेर फ्लोएम आहे. या प्रकारचे प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स ड्रासेनामध्ये सापडतात आणि त्यांनाच नाव दिले ते अँफिक्रिबल. नाउ दिस कॅम्बियम, ठीक आहे, तर कॅम्बियम तर तयार झाला. व्हॉट इज द नॅचरल और रेग्युलर और युज्युअल फंक्शन ऑफ कॅम्बियम इज इट हॅज टू ऍड न्यू सेल्स इनसाइड ॲज वेल एज आउटसाइड. आणि काय आपण पाठीमागे पाहिलं की आतल्या बाजूला ज्या सेल्स तयार केल्यात त्या सेकंडरी झायलेम आणि बाहेरच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम आणि दोन्ही पण सारख्या प्रमाणात. हा कॅम्बियम तसं न करता आतल्या बाजूला डायरेक्टली वॅस्क्युलर बंडलच तयार करतो आणि बाहेरच्या बाजूला अगदी थोड्या मोजक्याच सेल्स तयार करतो. सो दिस इज वन्स अगेन ॲबनॉर्मल फंक्शन. काय काय ॲबनॉर्मल पाहिलं? That being a monocot, Dracaena is going to show secondary growth. Itself, it is an abnormal thing. Second, that origin of cambium is outside the vascular tissue, outside the vascular region. Third,
instead of forming equal amount of cells on both the side, the cambium adds very few cells to outside and large cells to inside. ठीक आहे, आता कुठल्या आतल्या साईडला सेल्स तयार व्हायला पाहिजे होत्या, तर अपेक्षित होतं सेकंडरी झाले, तर तसं न होता डायरेक्ट वॅस्क्युलर बंडल्स तयार होतात आणि काही लिग्निफाईड किंवा नॉन लिग्निफाईड सेल्स तयार होतात आणि त्या कुठं कंजंक्टिव्ह रिजन मध्ये. तर अशा डायरेक्ट प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स तो तयार करतो, सेकंडरी वॅस्क्युलर बंडल्स तयार करतो. बघितलं, या कॅम्बियम मार्फत डायरेक्टली सेकंडरी वॅस्क्युलर बंडल्सच तयार केले जातात आणि ते मात्र संख्येनं जास्त आणि आकारानं लहान आहेत कोणापेक्षा, प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडलपेक्षा. शिवाय ते प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडलच्या पूर्ण वेगळे आहेत. कसे आहेत ते? प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स हे अँपीक्रिबल होते, तर इथं मात्र ते अँपी वेसल्स आहेत. हे सेकंडरी वॅस्क्युलर बंडल्स आहेत ना, यांना अँपी वेसल्स म्हणतात. याचा अर्थ की इथं फ्लोएम हा झायलेम कडून वेढला जातो आणि इथं काय होतं, झायलेम हा फ्लोएमने वेढला जात होता. ओके, इन अँपीक्रिबल फ्लोएम सराउंड्स झायलेम आणि इन अँपी वेसल झायलेम सराउंड्स फ्लोएम. हा दोन्हीतला फरक आहे, एनलार्ज करून दाखवतो, तुमच्या लक्षात येईल. हे प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स आकारानं मोठं, संख्येनं लहान आणि दोन्हीमध्ये अंतर खूप आहे, त्यामुळे ओळखायला सोपं जाते. हे सेकंडरी वॅस्क्युलर बंडल आकारानं लहान, संख्येनं मोठं आणि त्यांच्यातलं अंतर कमी आहे. आणि इथं पाहिलं असेल, प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडलमध्ये झायलेम सेंटरला आणि त्याला सराउंड करतो फ्लोएम, इथं फ्लोएम सेंटरला आणि त्याला सराउंड करतो झायलेम. So these are the abnormalities which found in the monocot stem. Okay. आता हे असं का घडत असेल इथं? Always monocots are short lived. तुमच्या पुढे मोनोकॉट एक्झाम्पल आहेत, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका, हे शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स आहेत. पण काही प्लांट्स मात्र आहेत ना, ते पेरिनियल म्हणजे अनेक बहुवर्षीय म्हणू आपण त्यांना. त्यापैकी हे ड्रासेना पण आहे, काही माडांच्या, नारळांच्या प्रजाती की अनेक वर्ष आहेत. मग त्यामध्ये त्यांना अशा प्रकारची ग्रोथ करणं गरजेचं असतं. सेकंडरी ग्रोथची गरज काय की टू कोप द इन्क्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द प्लांट्स इन सेकंडरी ग्रोथ, किंवा अनेक वर्ष वाढत असल्यामुळं नवीन लागणारी त्यांना जी काही गरज आहे, ते अन्नाच्या स्वरूपात असेल, पाण्याच्या स्वरूपात असेल, आधाराच्या स्वरूपात असेल, नवीन कॅनॉपी तयार करायची असेल, वॅस्क्युलेचर तयार करायचे, वेगळ्या टिश्यू तयार करायच्यात, तर ती गरज तयार करण्यासाठी सेकंडरी ग्रोथ होणं गरजेचं असतं. आणि हे मोनोकॉट प्लांट भरपूर वर्ष राहत असल्यामुळं तिथं सेकंडरी ग्रोथची गरज भासते. आणि म्हणून मोनोकॉट मध्ये लौकिक अर्थानं जरी सेकंडरी ग्रोथ नसले, तर काही केसेसमध्ये सेकंडरी ग्रोथ सापडते. आणि ती सेकंडरी ग्रोथ सापडणं हेच त्याला ॲबनॉर्मल किंवा अनोमॅलस असं म्हणतो आपण, ॲबनॉर्मल थिंग आहे. आणि या प्रकारे यांचं अनोमॅलस सेकंडरी ग्रोथ होते. तर हे मी अॅनिमेशनच्या स्वरूपात दाखवलंय परत तुम्हाला पहिल्यापासून, की या प्रकारे स्ट्रक्चर सापडतं ते मोनोकॉट्स मध्ये, रेग्युलर मोनोकॉट्स मध्ये. एपिडर्मिस, त्याच्या खाली कॉर्टेक्स सेल्स किंवा कॉर्क सेल्स, कॉर्टेक्स सेल्स, आणि जो वॅस्क्युलर रिजन आहे त्यामध्ये ग्राउंड टिश्यू, त्या ग्राउंड टिश्यू मध्ये प्रायमरी वॅस्क्युलर बंडल्स असतात. क्लिअर इथपर्यंत? देन आफ्टर some cells outside the vascular region gains the power of cell division and becomes meristematic. त्या सेल्स ह्या पॅरेन्कायमा सेल्स असतात बघा. त्या पॅरेन्कायमा सेल्स कडेच फक्त क्षमता आहे की इमर्जन्सी मध्ये सेल डिव्हिजनची पॉवर हस्तगत करायचं आणि मेरिस्टेमॅटिक बनायचं आणि त्यापासून पुढे कॅम्बियम तयार होईल. फक्त हे घडतं पॅरेन्कायमा सेल्स मध्ये. त्यामुळे कदाचित यावर प्रश्न येईल, which cells may gain the power of cell division?
पॅरेन्कायमा, कोलेनकायमा, स्क्लेनकायमा अशी ऑप्शन्स असतील, पैकी पॅरेन्कायमा आपण निवडायचं. So this is the primary structure. Then the new cambium outside the vascular region is get formed. So the origin of cambium is once again abnormal thing. Then this cambium adds different cells, very few cells outside and conjunctive cells, and directly it gives birth to primary vascular bundles which are smaller in size but larger in number, and they are quite different than the primary vascular bundles. Primary vascular bundles हे amphicribal आहेत, तर secondary vascular bundles हे amphivessel आहेत आणि ते कशा प्रकारे वेगळे आहेत ते आपण पाहिलं. सो तुम्हाला पाहायला मिळेल, तो या प्रकारचा सेक्शन पाहायला मिळेल. इथं इपिडर्मिस, त्याच्या खाली कॉर्टेक्स, कॉर्क कॅम्बियम हा सगळा मिळून कॉर्टेक्स आहे, कॉर्कच्या खाली, आणि इथं काही सिक्रेटरी सेल्स असतील. हा कॅम्बियम तयार झालेला, हा टोटल कॅम्बियम, हा कॅम्बियम काय करतो की डायरेक्ट सेकंडरी व्हॅस्क्युलर बंडल्सना जन्म देतो कंजंक्टिव्ह टिश्यू मध्ये, आणि आतल्या बाजूला ज्या प्रायमरी व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत त्या आणि या सेकंडरी व्हॅस्क्युलर बंडल्स एकमेकापासून पूर्ण वेगळ्या आहेत, त्या एकसारख्या नाहीत. ह्या प्रायमरी व्हॅस्क्युलर बंडल्स संख्येनं कमी आहेत पण आकारानं मोठ्या, आणि ह्या संख्येनं जास्त पण आकारानं लहान, आणि या आउटर सरफेसला आणि ह्या इनर सरफेसला ह्या सेंटरकडे असतील, पित्तच्या बाजूला असतील आणि ह्या बाहेरच्या बाजूला असतील. तर एवढा फरक प्रायमरी आणि सेकंडरी व्हॅस्क्युलर बंडल्स मध्ये सापडेल आणि तुम्हाला या प्रकारच्या फिगर्स पाहायला मिळतील. तर तुम्हाला परीक्षेत काढायची ती ही फिगर काढायची, आणि अगदी सुरुवातीला मी दाखवली ती फिगर काढायच्यात. मधल्या फिगर्स होत्या ह्या तुम्हाला समजण्यापुरत्या मी दाखवल्या होत्या. सो दिस इज अबाउट the fourth topic, that is the secondary structure of the plant body, and here we complete the fourth topic. Now remaining fifth topic is the tissue system, that we'll see later on. तर याबद्दल काही शंका अडचण असेल तर विचारा.